Hello friends, so today we are going to talk about the disease of the retina and optic nerve. Let's start. So the disease of the retina and optic nerves. Our first question, what are the systemic disease that involves retina? So systemic disease কি আছে যেগুলো রেটিনাকে ইনভলভ করে? At first হচ্ছে hypertension. So hypertensive retinopathy, it's a common systemic disease that involves the retina. Then diabetic nephropathy, the diabetic mellitus. Next, sickle cell retinopathy, means sickle cell disease. Then retinopathy with prematurity and SLE. So these are the systemic disease that involves the retina. Next, there are some inflammations that also causes the retinitis. কি কি আছে inflammation যেমন herpes virus, then cytomegalovirus, syphilis, sarcoidosis. What is sarcoidosis? This is the non-kystic granuloma formations in many organs. Then হচ্ছে toxoplasmosis. So these are the inflammations. Next, what are the congenital causes that causes retinal involvement? So congenital এর মধ্যে কি আছে? Congenital pigmentation of the retina. So এটা একটা congenital disease. Next, medullated nerve fibers and coloboma of the retina and choroid. What next question is, what are the childhood malignancy? So there are some childhood malignancy including oculars and others. So ocular এর মধ্যে কি আছে? একটা হচ্ছে retinoblastoma. So it's a ocular childhood malignancy. তো retinoblastoma ক্ষেত্রে একটা ইম্পর্টেন্ট পয়েন্ট মনে রাখতে হবে, retinoblastoma কোথা থেকে অ্যারাইজ করে? It arises from the outer nuclear layer of the retina. So এটা কোথা থেকে অ্যারাইজ করে? Outer nuclear layer of the retina. নেক্সট আছে capillary hemangioma. নেক্সট meduloepithelioma, benign melanoma মানে nevus of the choroid, and astrocytic hamartoma. So these 5 are the ocular childhood malignancies. And other childhood malignancies এর মধ্যে কি আছে? কিডনিতে আছে হচ্ছে nephroblastoma মানে Wilms tumor of the kidney, then neuroblastoma, then hepatoblastoma, glioma, teratoma, then হচ্ছে লিউকেমিয়ার মধ্যে মেইনলি যেটা হয় বাচ্চাদের মেইনলি যে লিউকেমিয়াটা হয় সেটা হচ্ছে লিম্ফোব্লাস্টিক লিউকেমিয়া. So childhood lymphoblastic leukemia, then Burkitt lymphoma. Now our important question, retinoblastoma. So what is retinoblastoma? Retinoblastoma it's a malignant intraocular tumor. So it's a malignant intraocular tumor. এটা mainly originating হয় কোথা থেকে? আমরা আগে বলছি outer nuclear layer of the retina. So retina outer nuclear layer থেকে originate হয় and strongly resembles of the fetal retina. So যেটা একটা fetal retina মতোই দেখায়. এটার ইনসিডেন্স কত? এটার ইনসিডেন্স হচ্ছে 1 in 2000 live birth. Average age of diagnosis, এটা normally childhood tumors, so 18 months or most of them before 3 years of age. তো এর মধ্যেই ডায়াগনোসিস কমপ্লিট হয়ে যায় and it is exceptional after 7 years. 7 years এর পর normally retinoblastoma দেখা যায় না. So what are the clinical features? তো ক্লিনিক্যাল ফিচার্সের মধ্যে ইম্পর্টেন্ট যেটা সেটা হচ্ছে লিউকোরিয়া. সো হোয়াট ইজ লিউকোরিয়া? ইটস এ হোয়াইট পিপিলারি রিফ্লেক্স, অর্থাৎ চোখের এখানে কি হয়? চোখের এখানে হচ্ছে পুরা হোয়াইটিশ দেখা যায়, সেটা হচ্ছে হোয়াইট পিপিলারি। এরপরে কি আছে? স্কুইন্ট অফ দ্য আইস। নেক্সট সেকেন্ডারি গ্লুকোমা, সেকেন্ডারি গ্লুকোমা। এরপরে কি আছে? এরপরে আছে প্রোপটোসিস। সো প্রোপটোসিস কি? প্রোপটোসিস হচ্ছে এক্সোপথ্যালমাস, প্রোট্রুশন অফ দ্য eyeballs, so proptosis. Next, endophthalmitis or anterior uveitis, then visual difficulties and nystagmus in bilateral cases. So these are the common clinical features of retinoblastoma. Next, what are the signs? Signs এর মধ্যে কি আছে? সাইনের মধ্যে আছে হচ্ছে একটা হচ্ছে ইউনিল্যাটারাল ডাইলেটেড পিপলস। সো এখানে কি হবে? পিপলটা ইউনিল্যাটারাল ডাইলেটেড হবে এবং সাথে সাথে কি পাওয়া যাবে? হোয়াইট পিপুলারি রিফ্লেক্স পাওয়া যাবে, যাকে বলা হয় লিউকোরিয়া। এরপরে পাওয়া যাবে হচ্ছে স্ট্র্যাবিসমাস। স্ট্র্যাবিসমাস মানে হচ্ছে স্কুইন্ট যেটা হয়। এরপরে হচ্ছে ইন্ট্রাকুলার টেনশন হচ্ছে হায়ার থাকবে, তাহলে হায়ার ইন্ট্রাকুলার প্রেশারস অ্যান্ড হেটারোক্রোমিয়া অফ দ্য আইরিশ ডিউ টু দ্য রুবিওসিস আইরিস। এর জন্য কী হবে? হেটারোক্রোমিয়া অফ দ্য আইরিস পাওয়া যাবে। নাও হোয়াট আর দ্য ইনভেস্টিগেশনস ফর রেটিনোব্লাস্টোমা? রেটিনোব্লাস্টোমার ইনভেস্টিগেশন কী আছে? ফার্স্ট হচ্ছে ইনডাইরেক্ট অপথ্যালমোস্কোপি, নেক্সট হচ্ছে এক্স রে অফ দ্য অরবিট, নেক্সট ইউএসজি। তাহলে কী করবো? ফার্স্ট এক্স রে করবো অরবিটের, এরপর আল্ট্রাসাউন্ড করবো। আল্ট্রাসাউন্ড কিসের মাধ্যমে? বি স্ক্যানের মাধ্যমে। এরপর হচ্ছে সিটি স্ক্যান। এরপরে অ্যাকোয়াস হিউমার প্যারাসিন্থেসিস ফর সাইটোলজি, অথবা পিসিআর করার জন্য আমাদের অ্যাকোয়াস হিউমার প্যারাসিন্থেসিস করতে হবে। এরপরে সিইএ মে বি ফাউন্ড, দেন এফএনএসি অ্যান্ড ফ্লুরোসেন্ট অ্যাঞ্জিওগ্রাফি। নাও হোয়াট আর দ্য ট্রিটমেন্ট অপশনস?
সো ট্রিটমেন্ট অপশনের মধ্যে যদি টিউমারটা যদি স্মল হয় অর্থাৎ আপ টু 6 মিলিমিটার ডায়ামিটার হয় তাহলে আমরা দুইটা ট্রিটমেন্ট আছে, একটা হচ্ছে লেজার থেরাপি অ্যান্ড এটা হচ্ছে ক্রায়োথেরাপি। আর যদি মিডিয়াম সাইজ হয় মানে 6 to 12 মিলিমিটার সাইজ হয় টিউমারটা তাহলে থেরাপির মধ্যে আসতে হচ্ছে কেমোথেরাপি উইথ ভিনক্রিস্টিন অ্যান্ড সাইক্লোস্পোরিন, সাথে কী দেবো রেডিওথেরাপি। আর যদি লার্জার হয় মানে 12 মিলিমিটারের থেকেও যদি বেশি হয় লার্জ সাইজ হয় তখন আমরা সার্জারি করবো। সার্জারির মধ্যে দুইটা ডিস্ট্রাকটিভ সার্জারি আছে, একটা হচ্ছে এনিউক্লিয়েশন সার্জারি অ্যান্ড এক্সএন্টেরেশন সার্জারি। Now, what are the genetic counseling in case of retinoblastoma? It is important in bilateral cases and if 2 or more cases of retinoblastoma যদি ফ্যামিলি হিস্ট্রি থাকে তাহলে আমরা জেনেটিক কাউন্সেলিং করতে হবে। এরপরে ফলো আপ যখন আমরা ফলো আপ করবো তখন আমাদের এক্সামিন করতে হবে আন্ডার অ্যানেস্থেশিয়া অ্যান্ড ফলো আপ কখন এভরি 4 months till 3 years of age। তাহলে বাচ্চার যখন 3 বছর পর্যন্ত হচ্ছে এভরি 4 months, দেন এভরি 6 months মানে 2 times ইয়ারলি আনটিল 4 years of age অ্যান্ড এরপরে ইয়ারলি করব নেক্সট 3 years, পরবর্তী 3 বছর কী করবো আমরা ইয়ারলি হচ্ছে ফলো আপ করবো। নাও দ্য ট্রিটমেন্ট মোডালিটিসের মধ্যে কী আছে? ফার্স্ট হচ্ছে ফটোকোয়াগুলেশন, এরপরে 3টা সার্জারি আছে, একটা হচ্ছে এনিউক্লিয়েশন, এক্সেন্টেরেশন অ্যান্ড ইভিসেরেশন, এক্সেন্টেরেশন, এনিউক্লিয়েশন, এই 3টাকে বলা হয় ডিস্ট্রাকটিভ সার্জারি। এরপরে আছে ক্রায়োথেরাপি, রেডিওথেরাপি অ্যান্ড কেমোথেরাপি। সো দিজ আর দ্য ট্রিটমেন্ট মোডালিটিস ইন কেস অফ রেটিনোব্লাস্টোমা। আমার নেক্সট কোয়েশ্চেন, হোয়াট আর দ্য স্টেজেস অফ রেটিনোব্লাস্টোমা? রেটিনোব্লাস্টোমার স্টেজ কী কী আছে? সো 4টা স্টেজ আছে মেইনলি। ফার্স্ট হচ্ছে স্টেজ 1। স্টেজ 1কে বলা হয় কুয়েসেন্ট স্টেজ। এটা হচ্ছে 6 থেকে 12 মাস পর্যন্ত এই স্টেজটা থাকে। তো এই স্টেজে কী থাকে? এই স্টেজে হচ্ছে টিউমার কনফাইন টু দ্য রেটিনা, তো টিউমারটা কোথায়? রেটিনাতেই থাকে, রেটিনার বাইরে যায় না। ক্লিনিক্যাল ফিচার কি? এটা 2টা ক্লিনিক্যাল ফিচার আছে, একটা হচ্ছে স্কুইন্টিং অফ দ্য আইবল অথবা স্ট্র্যাবিসমাস অফ দ্য আইবল অ্যান্ড নেক্সট অ্যামেওরেটিক ক্যাটস আই রিফ্লেক্স বা লিউকোরিয়া। এটাকে কী বলা হয়? এটাকে হচ্ছে লিউকোরিয়াও বলা হয় বা হোয়াইট পিপিলারি রিফ্লেক্স। তো এই দুটো পাওয়া যায়, তাহলে স্কুইন্ট আর লিউকোরিয়া, তাহলে এই দুটো হচ্ছে স্টেজ 1-এ। এটা ট্রিটমেন্ট কী করবো? রেটিনাল যদি লেস দেন 50% রেটিনাল সারফেসকে অকুপাই করে তাহলে কী করব? টিউমার যদি পোস্টেরিয়র সারফেস থাকে অর্থাৎ লেস দেন 50%, দুই ধরনের হইতে পারে, একটা হচ্ছে টিউমার পোস্টেরিয়র টু দ্য ইকুয়েটর, টিউমার অ্যান্টিরিয়র টু দ্য ইকুয়েটর। যদি পোস্টেরিয়রলি থাকে তাহলে করবো আমরা ফটোকোয়াগুলেশন, যদি অ্যান্টিরিয়রলি থাকে তাহলে করবো হচ্ছে ক্রায়োথেরাপি। তাহলে পোস্টেরিয়রলি থাকলে ফটোকোয়াগুলেশন, অ্যান্টিরিয়রলি থাকলে করবো ক্রায়োথেরাপি যদি 50%-এর কম হয়। আর যদি 50%-এর বেশি অকুপাই করে তখন আমাদের কী করতে হবে? এনিউক্লিয়েশন, এই সার্জারিটা করতে হবে। তাহলে এইগুলো স্টেজ 1। নাম্বার 2 হচ্ছে স্টেজ 2। স্টেজ 2-তে কী করা হয়? স্টেজ 2-কে বলা হয় গ্লুকোমেটাস স্টেজ। তাহলে এখানে কী হয়? এখানে টিউমার কনফাইন টু দ্য আইবল, ওখানে ছিল শুধু রেটিনা, এখানে কনফাইন টু দ্য আইবল। এখানকার ক্লিনিক্যাল ফিচার হচ্ছে মেইনলি 2টা, যেহেতু গ্লুকোমেটাস স্টেজ তাহলে হচ্ছে ইনক্রিজড ইন্ট্রা অকুলার প্রেশার, আর নাম্বার 2 হচ্ছে সাইজ হচ্ছে বিগার হয়ে যাবে, যেহেতু অকুলার প্রেশার বেড়ে গেছে তাহলে সাইজও বিগার হয়ে যাবে। এখানকার ট্রিটমেন্ট কি? একটাই, এনিউক্লিয়েশন সার্জারি। স্টেজ 3। সো স্টেজ 3-তে কী হয়? স্টেজ 3-তে হচ্ছে ইট ইজ কল্ড দ্য স্টেজ অফ এক্সট্রা অকুলার এক্সটেনশন। তো এখানে কী হবে? এবার অকুলার বাইরে চলে আসবে, তাহলে এক্সট্রা অকুলার এক্সটেনশন হবে, অর্থাৎ সেখান থেকে কী হতে পারে? লোকাল মেটাস্টাসিস হতে পারে ইন দ্য অপটিক নার্ভ অর অরবিট। তাহলে এখান থেকে লোকাল মেটাস্টাসিস হতে পারে স্টেজ 3-তে। তাহলে এই সময় কী হবে? ক্লিনিক্যাল ফিচার মেইনলি হচ্ছে প্রোপটোসিস অফ দ্য আইবল, মানে যাকে বলা হয় এক্সোপথ্যালমোস। তাহলে প্রোপটোসিস অফ দ্য আইবল। নাম্বার 2 হচ্ছে ফাঙ্গেটিং আলসার। তো এই দুটো হচ্ছে মেইনলি ক্লিনিক্যাল ফিচার অফ দ্য স্টেজ 3। তাহলে এখানে কি ট্রিটমেন্ট দেওয়া হয়? একটা হচ্ছে এক্সেন্টেরেশনস অ্যান্ড রেডিওথেরাপি। তাহলে এক্সেন্টেরেশন এটা হচ্ছে একটা ডিস্ট্রাকটিভ সার্জারি অ্যান্ড রেডিওথেরাপি। সো দিস আর দ্য 2 ট্রিটমেন্ট ইন দ্য স্টেজ 3 কেসেস। অ্যান্ড স্টেজ 4 যেটা, সেটা হচ্ছে ডিস্টাল মেটাস্টাসিস। সো ডিস্টাল মেটাস্টাসিস যখন হয়ে যাবে তখন আমাদের ক্যান্সারের যে ট্রিটমেন্টটা, রেডিওথেরাপি উইথ কেমোথেরাপি। নাও আওয়ার নেক্সট কোয়েশ্চেন ইজ লিউকোরিয়া। সো লিউকোরিয়া জিনিসটা কি? এটাকে আরেকটা নাম বলা হয়, সেটা হচ্ছে অ্যামেওরেটিক ক্যাটস আই। আচ্ছা, হোয়াইট পিপিলারি রিফ্লেক্স ইজ কল্ড দ্য লিউকোরিয়া। ইট ইজ অ্যাবনর্মাল হোয়াইট রিফ্লেকশন ফ্রম দ্য রেটিনা। তো রেটিনা থেকে কী হবে? একটা হোয়াইট রিফ্লেকশন আসবে, যেটা হচ্ছে পিপিলার মাধ্যমে আমরা দেখতে পারবো, অর্থাৎ পুরো চোখটা সাদা মনে হবে। দেন হোয়াট আর দ্য কজেস অফ লিউকোরিয়া? অ্যাডাল্টের কিছু কজ আছে আর হচ্ছে চিলড্রেনদের কিছু কজ আছে। চিলড্রেনদের কিসের জন্য? চিলড্রেনের মধ্যে কী কজ আছে? নাম্বার 1 হচ্ছে রেটিনোব্লাস্টোমা। সো আমরা দেখছি যে রেটিনোব্লাস্টোমাতে লিউকোরিয়া পাওয়া যায়। এরপরে পারসিস্টেন্ট হাইপারপ্লাস্টিক প্রাইমারি ভিট্রিয়াস। নাম্বার 3 হচ্ছে রেটিনোপ্যাথি অফ প্রিম্যাচিউরিটি অ্যান্ড নাম্বার 4 হচ্ছে কনজেনিটাল ক্যাটারাক্ট। সো দিজ আর দ্য 4 কজেস হোয়ার দেয়ার ইজ লিউকোরিয়া ইন কেস অফ চিলড্রেন্স।
অ্যান্ড অ্যাডাল্ট লিকোকুরিয়াতে কী হয়, একটা হচ্ছে এজ রিলেটেড ক্যাটারাক্ট, এখানে ছিল হচ্ছে কনজেনিটাল ক্যাটারাক্ট, এখানে হচ্ছে এজ রিলেটেড ক্যাটারাক্ট। এরপর হচ্ছে ভিট্রিয়াস অপেসিটি, এখানে কি ছিল পারসিস্টেন্ট হাইপারপ্লাস্টিক প্রাইমারি ভিট্রিয়াস, আর এখানে ভিট্রিয়াস অপেসিটি। নেক্সট বুলাস রেটিনাল ডিটাচমেন্ট অ্যান্ড এন্ডোফথ্যালমাইটিস। আমার নেক্সট কোয়েশ্চেন, হোয়াট আর দ্য ডিস্ট্রাকটিভ অপারেশনস অফ দ্য আইবলস। তো কোশ্চেনে কী হবে, নেম দ্য ডিস্ট্রাকটিভ অপারেশন অফ দ্য আইবল উইথ দেয়ার ইন্ডিকেশনস, অথবা ইনিউমারেট দ্য ডিস্ট্রাকটিভ অপারেশন অফ দ্য আইবল উইথ দেয়ার ইন্ডিকেশনস। তো ডিস্ট্রাকটিভ অপারেশন যদি নাম বলে তাহলে আমরা তিনটা বলবো, একটা হচ্ছে এনিউক্লিয়েশন অপারেশন, নাম্বার 2 হচ্ছে এভিসেরেশন অপারেশন, অ্যান্ড নাম্বার 3 হচ্ছে এক্সেন্টেরেশন অপারেশন। তো এই তিনটা হচ্ছে ডিস্ট্রাকটিভ অপারেশন। তো ফার্স্টে আমরা দেখি এনিউক্লিয়েশন অপারেশন জিনিসটা কি। সো ইট ইজ দ্য সার্জিক্যাল রিমুভাল অফ দ্য আইবল উইথ পোর্শন অফ দ্য অপটিক নার্ভ অ্যান্ড ইটস মেনিনজেস। তাহলে কী করবো, আইবল উইথ পোর্শন অফ দ্য অপটিক নার্ভ অ্যান্ড ইটস মেনিনজেস, তাহলে এটা রিমুভ করাকে বলা হয় এনিউক্লিয়েশন অপারেশন। সো এনিউক্লিয়েশন অপারেশনের ইন্ডিকেশন কোথায় কোথায় আছে, কিছু আছে অ্যাবসলিউট, কিছু আছে রিলেটিভ। অ্যাবসলিউটের মধ্যে আছে ফার্স্ট অ্যান্ড সেকেন্ড স্টেজ অফ রেটিনোব্লাস্টোমা। নেক্সট আছে হচ্ছে ম্যালিগন্যান্ট মেলানোমা। নাম্বার 3 ব্যাডলি রেসেলেটেড ইনজুরি টু দ্য আইবল হুইচ ইজ ইম্প্যারাবল, যা ঠিক হবে না, তাহলে হচ্ছে ব্যাডলি রেসেলেটেড ইনজুরি টু দ্য আইবলস। Number 4 sympathetic ophthalmitis. So these are the 4 condition where it is absolute indication of the enucleation operation. And relative এর মধ্যে কি আছে, painful blind eye, next blind and disfigured eye, anterior and ciliary staphyloma, next pityriasis bulbi with calcification. Pityriasis bulbi জিনিসটা কেটে হচ্ছে due to lack of the aqueous humor there is the shrinkage of the eyeball, সেটা হচ্ছে পিথ্রিয়াসিস বালবি উইথ ক্যালসিফিকেশন, তাহলে সেখানে আমরা এনিউক্লিয়েশন অপারেশনটা করে ফেলি। অ্যান্ড আদার্স ইজ এন্ডোফথ্যালমাইটিস নট রেসপন্ডিং মেডিকেলি, সো যখন মেডিকেলি রেসপন্ড করে তখন আমরা সার্জিক্যালি রিমুভাল করে ফেলি। অ্যান্ড ক্যাডাভেরিক আই ফর কেরাটোপ্লাস্টি। হোয়াট আর দ্য কন্ট্রা ইন্ডিকেশন অফ এনিউক্লিয়েশন অপারেশন। একটা হচ্ছে যদি প্যানঅফথ্যালমাইটিস হয় তখন আমরা এনিউক্লিয়েশন অপারেশনটা করি না। কেন করি না, বিকজ ইনফেকশন ক্যান বি স্প্রেড ভায়া দ্য কার্টেন, কার্টেন থেকে কোথায় চলে যেতে পারে, অপটিক নার্ভ শীত, এবং সেখান থেকে আমাদের মেনিনজেসে গিয়ে সেখানে মেনিনজাইটিস করতে পারে ইনফেকশন। তো ইনফেকশন স্প্রেড হওয়ার জন্য আমরা প্যানঅফথ্যালমাইটিসের ক্ষেত্রে এনিউক্লিয়েশন অপারেশনটা করি না। আমার নেক্সট ইজ দ্য এভিসেরেশন। এভিসেরেশনটা কি, ইট ইজ দ্য ডিস্ট্রাকটিভ সার্জিক্যাল প্রসিডিউর যেখানে কি করা হয়, ইন্ট্রাকুলার কন্টেন্ট আর রিমুভড অ্যালং উইথ ইনার টু কোট অ্যান্ড রিটেনিং স্ক্লেরা অ্যান্ড অপটিক নার্ভ। তাহলে এখানে কি করা হয়, স্ক্লেরার অপটিক নার্ভ ছাড়া অকুলার ইন্ট্রাকুলার যে কন্টেন্ট সেগুলো রিমুভ করা হয়, সাথে সাথে ইনার টু কোটটাও রিমুভ করা হয়। তাহলে এই অপারেশনটা হচ্ছে এভিসেরেশন অপারেশন। তাহলে এটা কখন করি, একটা হচ্ছে এন্ডোফথ্যালমাইটিস, প্যানঅফথ্যালমাইটিস অ্যান্ড এক্সপালসিভ হেমোরেজ। তাহলে এই তিনটা কন্ডিশনে আমরা কি করি, এভিসেরেশন অপারেশনটা করি। অ্যান্ড এরপরে যেটা আছে সেটা হচ্ছে এক্সেন্টেরেশন। এক্সেন্টেরেশন কি, ইট ইজ দ্য টোটাল এক্সিশন অফ দ্য অরবিটাল কন্টেন্ট উইথ আইলিডস। তাহলে অরবিটাল কন্টেন্টের সাথে আমরা আইলিডস যখন করে ফেলবো তখন সেটা হচ্ছে এক্সেন্টেরেশন। এক্সেন্টেরেশন ইন্ডিকেশন কোথায়, একটা হচ্ছে সেকেন্ডারি ম্যালিগনেন্সি টু দ্য অরবিট, যেমন হচ্ছে অ্যাডভান্সিং ম্যালিগনেন্ট মেলাটোমা অফ দ্য লিড আর টার্সাল কনজাংটিভা। তা টার্সাল প্লেট অথবা আইলিডে যদি ম্যালিগনেন্ট মেলানোমা হয় অ্যাডভান্স স্টেজে তখন, অথবা রেডিও রেজিস্ট্যান্স অরবিটাল ম্যালিগনেন্সি। তাহলে অরবিটাল ম্যালিগনেন্সি যেটা হচ্ছে রেডিও রেজিস্ট্যান্ট, অ্যান্ড থার্ড স্টেজ অফ দ্য রেটিনোব্লাস্টোমা। সো এই ক্ষেত্রে আমরা কী করি, এক্সেন্টেরেশন অপারেশনটা করি। আমার নেক্সট কোয়েশ্চেন ইজ অপটিক অ্যাট্রফি। সো অপটিক অ্যাট্রফি জিনিসটা কি, ইট ইজ দ্য ডিজেনারেশন অফ দ্য অপটিক নার্ভ। তাহলে অপটিক নার্ভ ফাইবারের ডিজেনারেশনটা হচ্ছে অ্যাট্রফি উইথ লস অফ দেয়ার মাইলিন শিটস অ্যান্ড ক্যারেক্টারিস্টিক্স ক্যান ক্যারেক্টারাইজড বাই দ্য প্যালোর অফ দ্য অপটিক ডিস্ক। তাহলে এখানে কী হবে, এখানে হচ্ছে প্যালোর অফ দ্য অপটিক ডিস্ক হবে। নাম্বার 1 হচ্ছে এটা হচ্ছে অপটিক নার্ভ ফাইবারের ডিজেনারেশন অ্যান্ড মাইলিন শিট যেটা সেটা হচ্ছে লস হবে। সো এই তিনটা কন্ডিশনকে একত্রে বলা হচ্ছে অপটিক অ্যাট্রফি। ক্লাসিফিকেশন, ইটিওলজিক্যালি তিনটা ক্লাসিফাই আছে, একটা হচ্ছে প্রাইমারি অপটিক অ্যাট্রফি, সেকেন্ডারি অপটিক অ্যাট্রফি অ্যান্ড কনজিকিউটিভ অপটিক অ্যাট্রফি। আর অ্যানাটমিক্যালি দুইটা আছে, একটা হচ্ছে অ্যাসেন্ডিং অপটিক অ্যাট্রফি আর ডিসেন্ডিং অপটিক অ্যাট্রফি। সো হোয়াট আর দ্য ক্লিনিক্যাল ফিচার, এখানে কী হয়, মেইনলি হচ্ছে অপটিক নার্ভ ফাইবারের ডিজেনারেশন হয়, তার সাথে মাইলিন শিটটাও কী হবে, লস হবে, আর হচ্ছে অপটিক ডিস্ক যেটা সেটা হচ্ছে প্যালোর হবে। এই তিনটা ফিচার পাওয়া যাবে। তাহলে এখানে কী হবে, লস অফ দ্য সেন্ট্রাল অ্যান্ড পেরিফেরাল ভিশন, যেহেতু অপটিক নার্ভ ড্যামেজ হয়েছে তাহলে ভিশনটা লস হবে, হুইচ মে বি সাডেন অর গ্র্যাজুয়াল। তাহলে সাডেন লস হইতে পারে অথবা গ্র্যাজুয়াল লস হবে। নেক্সট ইম্পেয়ারমেন্ট অফ দ্য কালার ভিশন, সো কালার ভিশনে ইম্পেয়ারমেন্ট হবে। আর সাইন কী হবে, সাইন হচ্ছে আমাদের যে ভিজুয়াল অ্যাকুইটি যেটা আছে সেটা হচ্ছে ভিজুয়াল অ্যাকুইটি ইম্পেয়ার্ড হবে। নাম্বার 2 হচ্ছে রিলেটিভ অ্যাপিয়ারেন্ট পিউপিলারি ডিফেক্ট হবে অ্যান্ড প্যালার অফ দ্য অপটিক ডিস্ক। তাহলে এই যে প্যালার অফ দ্য অপটিক ডিস্ক, তাহলে এটা হচ্ছে সাইন। নাও হোয়াট আর দ্য ইনভেস্টিগেশনস। ইনভেস্টিগেশন কী করবো, আমরা যে ভিজুয়াল অ্যাকুইটি এছাড়া আমরা কী দেখবো, ফিল্ড অফ ভিশনটা দেখবো, ফিল্ড অফ ভিশন। নাম্বার 2 হচ্ছে ফ্লোরোসেইন অ্যানজিওগ্রাফি অফ দ্য অপটিক নার্ভ হেড অ্যান্ড টোটাল নিউরোলজিক্যাল ইভ্যালুয়েশন করবো কিসের মাধ্যমে, এক্স রে,
সিটি স্ক্যান অ্যান্ড এমআরআই অফ দ্য ব্রেন অ্যান্ড অপটিক নার্ভ, এর মাধ্যমে আমরা কী করবো, টোটাল নিউরোলজিক্যাল ইভ্যালুয়েশন করবো। হোয়াট আর দ্য ট্রিটমেন্ট অপশন অফ দ্য অপটিক অ্যাট্রফি? ট্রিটমেন্ট হচ্ছে ট্রিটমেন্ট অ্যাকর্ডিং টু দ্য কজ অ্যান্ড কমিউনিটি বেসড রিহ্যাবিলিটেশন। Our next question is, what is papilloedema or right short note on papilloedema or choked disc? So papilloedema জিনিসটা কি? It is the bilateral, তাহলে এটা হচ্ছে bilateral non-inflammatory passive swelling of the optic disc produced by the raised intracranial pressure. So যখন intracranial pressure বাড়বে, intracranial pressure বাড়ার ফলে অপটিক ডিস্কের কী হবে, প্যাসিভলি সোয়েলিং হবে এবং এটা নন ইনফ্ল্যামেটরি, কোনো ইনফ্লামেশনের জন্য হবে না এবং বাইল্যাটারাল অপটিক ডিস্ক সোয়েলিং হবে, তাহলে এই কন্ডিশনটাকে বলা হয় প্যাপিলোইডিমা। সো প্যাপিলোইডিমার দুইটা প্যাথোজেনেসিস আছে, একটা হচ্ছে রাইজড ইন্ট্রাক্রেনিয়াল প্রেশার। রাইজড ইন্ট্রাক্রেনিয়াল প্রেশার হওয়ার পরে আইদার স্ট্যাসিস অফ দ্য এক্সোপ্লাজমিক ফ্লো, এর জন্য কী হইতে পারে, এডিমা অফ দ্য ডিস্ক হইতে পারে, অথবা ব্লকেজ অফ দ্য স্মল ভেইনস, তাহলে স্মল ভেইনের ব্লকেজের জন্য এডিমা অফ দ্য ডিস্ক হইতে পারে। সো এই দুইটা প্যাথোজেনেসিস আছে। অ্যান্ড হোয়াট আর দ্য কজেস অফ প্যাপিলোইডিমা? তো প্যাপিলোইডিমার কজেস যেগুলো আছে সেগুলো হচ্ছে নর্মালি ইন্ট্রাক্রেনিয়াল প্রেশার বাড়ার কজ যেগুলো আছে, যেমন হচ্ছে কনজেনিটাল আছে হচ্ছে অ্যাকুইডাক্টাল স্টেনোসিস, যদি অ্যাকুইডাক্ট স্টেনোসিস হয় তাহলে ড্রেনেজের সমস্যা হবে, ইন্ট্রাক্রেনিয়াল প্রেশার বাড়বে, যার ফলে প্যাপিলোইডিমা হবে। তারপর আছে ইক্সল কি? ইক্সল হচ্ছে ইন্ট্রাক্রেনিয়াল স্পেস অকুপাইং লেশন, যেমন কি কি আছে, ব্রেইন টিউমার আছে, সাবঅ্যারাকনয়েড সাবডিউরাল হেমাটোমা আছে, দেন হচ্ছে হেড ইঞ্জুরি, যার ফলে ইন্ট্রাক্রেনিয়াল প্রেশার বাড়বে, ফলে হচ্ছে এডিমা অফ দ্য ডিস্ক ফর্মেশনস হবে। দেন ইন্ট্রাক্রেনিয়াল ভাস্কুলার লেশন, তো ভাস্কুলার লেশনের মধ্যে কী আছে, একটা হচ্ছে সাব অ্যারাকনয়েড হেমোরেজ, নাম্বার 2 হচ্ছে ক্যাভার্নাস সাইনাসের দুইটা জিনিস হয়, একটা হচ্ছে ক্যাভার্নাস সাইনাস থ্রোম্বোসিস, যার ফলে হবে কোরাটিকো ক্যাভার্নাস অ্যানিউরিজম। দেন হচ্ছে অরবিটাল টিউমার্স অ্যান্ড থ্রোম্বোসিস অফ দ্য সেন্ট্রাল রেটাইনাল ভেইন, তো সেন্ট্রাল রেটাইনাল ভেইনে যদি থ্রোম্বোসিস ফর্মেশনস হয়, অ্যান্ড থ্রোম্বোসিস অফ দ্য সুপিরিয়র স্যাজাইটাল সাইনাস। সো দিজ আর দ্য কন্ডিশনস। Number 5, malignant hypertensions. And number 6, some metabolic disorder which also causes the papilloedema, যেমন কি আছে Addison disease and diabetic ketoacidosis. আর মাইক্রোবিয়াল কিছু ইনফেকশন আছে, যেমন হচ্ছে ক্রনিক মেনিনজাইটিস, এনকেফালাইটিস অ্যান্ড ব্রেন অ্যাবসেস। These also causes the papilloedema. So these are the causes for papilloedema. Then next, what are the treatment modalities? আমরা কীভাবে এটা ট্রিট করতে পারি? At first হচ্ছে ট্রিটমেন্ট অফ দ্য আন্ডারলাইং কজ। সো মেইনলি কোন কিসের জন্য এটা হচ্ছে, তো সেটাকে খুঁজে বের করতে হবে। নাম্বার 2 হচ্ছে এ শান্ট অপারেশন টু রিলিভ ইন্ট্রাক্রেনিয়াল প্রেশার, তো ইন্ট্রাক্রেনিয়াল প্রেশার কমানোর জন্য কী করতে হবে, একটা শান্ট অপারেশন করতে হবে। অ্যান্ড সার্জিক্যাল ডিকম্প্রেশন অফ দ্য অপটিক নার্ভ মে বি ইন্ডিকেটেড ইন টু প্রিজার্ভ ভিশনস। সো প্যাপিলাইটিস জিনিসটা কি? প্যাপিলাইটিসটা হচ্ছে ইনফ্লামেশনস অফ দ্য অপটিক ডিস্ক। সো ইনফ্লামেশন অফ দ্য অপটিক ডিস্ক ইজ নোন অ্যাজ দ্য প্যাপিলাইটিস। সো অপটিক ডিস্কে যখন হচ্ছে ইনফ্লামেশন হবে সেটা হচ্ছে প্যাপিলাইটিস। নেক্সট, হোয়াট আর দ্য ক্যারেক্টারিস্টিক্স অফ দ্য প্যাপিলাইটিস? ইট ইজ ফাউন্ড ইন অপটিক নিউরাইটিস। সো অপটিক নার্ভে যখন ইনফ্লামেশন হবে এর ফলে কী হবে, অপটিক ডিস্কে ইনফ্লামেশন হবে, তাহলে এই অপটিক নিউরাইটিসের ক্ষেত্রে প্যাপিলাইটিসটা পাওয়া যাবে। মোস্ট কমন ইন দ্য চিলড্রেন। ফ্রিকুয়েন্টলি পোস্ট ভাইরাল ইনফেকশন, তাহলে পোস্ট ভাইরাল ইনফেকশনের ক্ষেত্রে এটা বেশি হয়। অ্যান্ড অপটিক ডিস্কের ক্যারেক্টারিস্টিকটা কী হবে, ইট ইজ এনগর্সড, হেমোরেজিক, এডিমেটাস। তাহলে এই তিনটা হচ্ছে অপটিক ডিস্কের, যেহেতু এখানে ইনফ্লামেশন ছিল তাহলে হচ্ছে এখানে কী হবে, এনগর্সড, হেমোরেজিক অ্যান্ড এডিমেটাস ফর্মেশন হবে। এরপরে ফিজিওলজিক্যাল অপটিক ডিস্ক ইজ অবলিটারেটেড। নর্মালি যে অপটিক ডিস্কটা থাকে সেটা হচ্ছে ফিজিওলজিক্যালি একটু কার্ভ থাকে নর্মালি, অর্থাৎ যেদিক দিয়ে আমাদের অপটিক নার্ভটা পায়ার্স করে বাইরের দিকে বের হয়। এখানে যদি আইবল হয়, এই যদি আইবল হয়, অপটিক নার্ভ যেদিক দিয়ে বের হচ্ছে এখানে যে একটা ডিস্কের মতো ফর্মেশন হয়েছে অর্থাৎ এক্সিট পয়েন্টে, এই ডিস্কটার নামই হচ্ছে অপটিক ডিস্ক। তো এখানে ফিজিওলজিক্যালি নর্মালি একটু কার্ভ থাকে, অর্থাৎ এটা হচ্ছে একটা এরকম থাকে, অর্থাৎ কনকেভ শেপ থাকে। তো এটাকে বলা হয় ফিজিওলজিক্যাল কাপিং। তো ফিজিওলজিক্যাল কাপিং যেটা সেটা হচ্ছে অবলিটারেটেড হয়ে যাবে ডিউ টু দ্য প্যাপিলাইটিস। অ্যান্ড ইনফ্ল্যামেটরি সেল আর প্রেজেন্ট অ্যাডজেসেন্ট টু দ্য ভিট্রিয়াস। তো এদিকে ইনফ্ল্যামেশনের জন্য এখানে ইনফ্ল্যামেটরি সেল পাওয়া যাবে ভিট্রিয়াসের চারদিকে। ডিডি কী হতে পারে, ডিডিএস হচ্ছে একটা হচ্ছে প্যাপিলোইডিমা অ্যান্ড সিউডো প্যাপিলাইটিস। হোয়াট আর দ্য ট্রিটমেন্ট মোডালিটিস ইন কেস অফ প্যাপিলাইটিস? অ্যাট ফার্স্ট হচ্ছে পেশেন্টকে আমাদের কী করতে হবে, এক্সপ্লেনেশন অ্যান্ড অ্যাসিউরমেন্ট করতে হবে। নাম্বার 2 হচ্ছে যেহেতু এখানে পেইন হচ্ছে, তাহলে ইনফ্লামেশনের জন্য পেইন হবে, তাহলে আমরা অ্যানালজেসিক ইউজ করতে পারি। স্পেসিফিক ট্রিটমেন্টের মধ্যে কী আছে, একটা হচ্ছে অ্যাকর্ডিং টু দ্য কজ, কিসের জন্য অ্যাকচুয়ালি এটা হচ্ছে সেটাকে অ্যাকর্ডিং টু দ্য কজ এটাকে খুঁজে বের করতে হবে। নেক্সট হচ্ছে সিস্টেমিক স্টেরয়েড ইউজ করা যেতে পারে, যেমন ডেক্সামেথাসোন। এছাড়াও ইনজেকশন অফ দ্য হাইড্রোক্সিকোব্যালামিন অর্থাৎ ভিটামিন B12 এখানে ইনজেকশন দিতে হবে, কারণ ভিটামিন B12 হচ্ছে কি নার্ভ রিলেটেড, নার্ভের সাথে এটা অনেক ইম্পর্টেন্ট, নার্ভের গ্রো করতে এটা হেল্প করে। সো ভিটামিন B12 হচ্ছে কী করতে হবে, ইনজেকশন দিতে হবে। সো ফ্রেন্ডস, আজকের মতো এই ছিল হচ্ছে অ্যাবাউট দ্য
disease of the retina and optic nerves. So thank you all.